Selam aleykum, hürmetli telesiyerciler, haberler vaqti studiyada men Halime Kaybulayeva çalışan ve şimdiki saatqa böyle malumat. Dabır qabar Kırımda 4 erkek böyle hareketlerde yani büyük kolemde qabar aluvda qabatlanalar. Taqiqat malumatına göre fevral ayında toprak sahibi bir şirket ile anlaşma imzaladı. O ışık geçirmesini talep ettiği. Şirket xadimleri bu iş için 1,5 milyon ruble talep ettiler. Sonra ise paralarını Krımenergo xadimlerine verdiler. Ama bu cinayetini FSB xadimleri eslediler. Şimdi bu iş bakılıbı devam ediyor. Adliyeciler Ukrayna territoriyasında yakalanған Kırımda balık tutkan Nord gemisinin ekipajına aşayt mahsulatlar yolladılar. Evvel gemide su, aş ve yakarlıq biteyatkan haqta haber etken ediler. Rusya bayrağı altında gemi Ukrayna sınırcıları ile martның 25 күні Azaq denizde yakalanған edi. Anda 10 ekipaj azası bulunaydı. Hepsi Rusya Federasyasının gражданлары. Kırım FSB xadimleri jinayı iş açtılar. İçki işler nazirliginin resmi vekili Mariya Zakharova aytkanına göre Moskva Kiyev'den ekipaj azalarını azat etmekini talep etti. Абсолютная наглость и хамство, что похищение людей, возбуждено уголовное дело Федеральной службы безопасности. Со всеми непосредственно задержанными моряками, со всеми есть связь. Адвокаты работают, там наши коллеги, всем родственникам здесь на месте помогают. Решение принято современном выделении с резервного фонда 1 000 000 рублей по 100 000 сейчас на семью, там, чтобы, пока вот период, пока нет кормильцев, работа по ним ведется, то есть там в отношении самих моряков там больше, чем административная ответственность, не будет никаких других мер, нет оснований никаких. Там в отношении капитана пытаются уголовное дело возбудить в данном случае. Но с ними еще на связи. Сегодня вот утром Михаличенко Игорь Николаевич доложился, что продукты всем подвезли. То есть там адвокаты вчера очень активно подработали. Скорая помощь там сегодня подъехала. Там с давлением один из моряков, то есть вот маялся, и не было достаточного количества лекарств. Вот на сегодняшний день сейчас докладывают, все обеспечено. Там родственникам на карточки на телефонные, то есть оказали помощь там материальную и так далее. То есть поддерживаем со всеми связь. Вады етілген газны ой қою, яни Владиславовка койның сәкелері бір қач жылдан берлі беклейлер. Ислам Терек районында койны демир жол екіге бөле. Bir tarafta gaz бар, başqasında ise yok. Bu meselені мұхберлеріміз öğrenmeye tırıştılar. Молодые люди, это Шарашкина контора, она провела по на дорогах. Onlarca adamlar çorlanalar, olarını eşitsinler dep ata bağırmağa hazırlar. Oy koyu koyunun sakinleri endi bir kaç yıldan berli çeşit idarelerinin kapılarını qaqalar. Bu hareketler olarının evlerinde gaz peyda olması için yapıla. Тут же должен сельский глава работать. Он должен приехать на место, должен приехать разобраться, в чем дело. Нет, почему он запустил этого человека сюда, который кидал людей и кинул людей. Газификация тарихы 2 yıl sozlu adamlar erbiri şahsi şirkette 57.000 ruble para төлеген son tamam bu kadar vakit geçti. Bu gaz boruları çekilüvü için edam. Özleri ise счетчиклер котеллар yerleştirdiler. Tezden evvelde gaz peyda olmak gerek edam. Мы заплатили 57 с лишним тысяч, плюс еще отдельно подвод к дому, счетчики, разные эти обводки, модводки, все отдельно мы за это платили. Сейтели Кринички Найман küçük келече ve bir sıra başka koylar İslam Terek rayonunda bir şahsi şirket kısa vakit devamında hepsi koylarga gaz geçirmekni vade etken edi. Fiyatlar da çeşit edi. Biraz bardan 50'den 150 bin gece. Schema boyunca adamlar paralarını evvelden төлey ediler. Oy koyu koyunun Balabayevka kısmında bunun 90 azbar razı oldular. Балабаевка нас ждет, когда же газ к нам придет. Балалар gaz автошерчиклер uydurgan vaqt şahsi şirket işini kun yarınға қалдыра. Gelecek ayda, gelecek kvartalda. Ama gaz ep yok. Hem de olmaz. Böyle işler becermek için şirketinin лицензиясы yok. Adamlarını gaz ile temin etmekni devlet firması boynuna aldı. В планах ГУП «Крымгазсети», которые непосредственно этим занимаются проектированием, на 4-й квартал 2018 года уже у них должен быть готовый проект и будут выполняться монтажные работы. Şimdileyha işler becerilе ve kasabalarını birleştirgen gaz yolu geçirilen borular demir yol tubundan geçmek gerek. 2018 senenin sonunda ise Kırımның bu kısmına neyse çok beklenilgen gaz gelip yetecek. Halime Kaybulayeva, Arzi Hasyanova, Ivan Yevdokimov, Millet için.
Ақмешітнің кинотеатрында бозулар тапылды. Давушы сеслі олмаған сигнализация ве тешік яңғын еңі. Қырымның прокуратурасы ве Жұмхуриетнің февқуледе вазиетлер назирлігі Ақмешіт мерkezінде ерлешкен Спартак кинотеатрында яңғын қапсызлығы чәрелері бақлуыны тешкерділер. Адамлар яңғын телюкей шаретіні ешткен сон азбарға чықтылар ве февқуледе вазиетке азыр олғанны көстерділер. Ақмешіт шәрі меркези районның прокуроры Максим Анисин айты ки тешкеру нәтижелеріні сеслендірмек да ерте, ама бір sıra бозулар бар. Бозулар талил етлежек ве оларға қимет кеслежек. Тешкеру мудеті девамлы деп қайдетті прокурор. Говорить о каком-то результате проверки преждевременно, еще нужно, соответственно, провести исследование, дать оценку тем обстоятельствам, которые установлены в ходе проверки, и после этого делать уже выводы. Могу пообещать одно, что затягивать с этими выводами мы не будем, и, соответственно, постараемся в кратчайшие сроки предпринять наиболее эффективные меры для того, чтобы посетители этого кинотеатра могли себя чувствовать безопасно здесь. Қырым Русия регионлары арасында елінің келері артуы бойынша бірінші ерге чықты. Кечкен сене ортайлық аман-аман 27 рублені тешкілетті. Бұқта Сергей Аксенов Жұмхуриет парламентінде берген сабатыны девамында білдірді. Келерінің бөлі артуыны глобаль құрыжылық иле аңлатмақ мүмкін. Кечкен сене регионал акиметінің башқан нәтижелері ақта Санабибулаев тарифетежек. Қырым Жұмхуриеті бұл сене тахменен 75 миллиард рублей әлді етежек. Оларны федераль мақсатлы программа объектлерінің құружылығына масраф етежеклер. Бұл вақта бүгін Сергей Аксенов Девлет шурасының мебусларына хабер етті. Қырым ел башчысы халықтан сайланғанлар огүнде Жұмхуриет акиметінің ишақта эсабат берді. Шымды ярмада территориясында бірден 122 ФЦП объекті тікленілі деп тариф етті Аксенов. Енді бұл сене 15 мектеп ве бала бақча. Реабилитирленген гражданлар үшін 13 5 ел хожалығы объекты, туристик кластер объекты құрылып бітмек керек. В текущем году на реализацию ФЦП запланировано около 75 миллиардов рублей. Начнутся проектно-изыскательские работы по 43 новым объектам. Строительно-монтажные работы будут проводиться по 122 объектам. Планируется ввод в эксплуатацию 39 объектов. Хатırlatамыз, Қырым инкишафының федераль мақсатлы программасы чоқысы объектлер құрылмасының назарда тута. Мисал үшін Қырым көпірі, Таврида трассасы, яна электрик станциялар тамам бұл параларға құрылалар. Умумен ярмада инкишафына 837 миллиард рублей масраф етілежек. Нынешний год во многом определит дальнейшее развитие Крыма. Будут введены в эксплуатацию ключевые объекты новой инфраструктуры, которые уже стали визитными карточками Крыма. Это автомобильная часть Крымского моста, трасса Таврида, новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь, Таврическая электростанция. Все это придаст мощный импульс социально-экономическому развитию республики, станет важным этапом на пути к нашей стратегической цели – превращению Крыма в самодостаточный регион. Эти знаковые не только для полуострова, но и для всей страны объекты строятся под личным контролем нашего президента Владимира Владимировича Путина. Репатриантлар үшін программаларға малие айрылуы да артырылacak. Кечкен сене бұл мақсатларға 1 миллиард 700 миллион рублей масраф етілді. Бір ел девамында 60 айлеге мескен берілді. Құружылық екінленмесі үшін мади ярдым көстерілді. Яқын вақытта бірден 7 бала бақшасы ве мектеп пейда олacak. Квартираларны да 540 айле елді етежек. В текущем году финансирование будет увеличено более чем в 2 раза, составит около 3 миллиардов 700 миллионов рублей. Ничего подобного при Украине не было. Они одну школу 20 лет не могли достроить. Для нас, крымчан, абсолютно очевидна ложь и лицемерие тех, кто сегодня рассказывает, в том числе с международных трибун, о якобы имеющихся нарушениях прав крымско-татарского народа. Это предатели, враги Крыма и своего народа. Они одержимы злобой и преследуют только свои корыстные цели. Уверен, что они все ответят за свои преступления. Қырым ел башчысы өз нәтижеви эсабатында білдірді ки милетлер ара муабетлік ярмада инкишафының темелі сайла. Назырле шурасы Қырым халқларының рухи ве ахляқи қиметлері сақланылуына ве оларға қол тұтуға бұйық диқат айра. Ярмадада муабетлік ве бірдемлік олмасы үшін конфессиялар ара шура фаалиет көстере. Бұл шураға ананеви конфессиялар веккілері кірелер. Сергей Аксенов Қырым Ахмешжет ве Қырым митрополиты Лазарьға әмде Қырым мұсылманларының муфтисі Аджимирали Аблаевге милетлер ара ве конфессиялар ара муабетлік пекітілуіне бұйық иссе қошқанлары үшін тешікірлер білдірді. Лиля Виджат, Асан Абибулаев, Дмитрий Низовой, Милет үшін.
Бүгін Қырым Милли Күреш Федерациясының башына Девлет Умамебусы Руслан Бальбек кечті, оның ярдымы ile сонки еллар бұл спорт чешті юксек севеге көтерілді. Қырым татар Милли Күреш ярышларында чешіт спорт мектеплерінің талебелері иштирак ете білелер. Бұл эм юнан Рома күреші, сербест күреш, самбо, дюдо, весума. Хатырлатамыз кечкен елінің ноябрь айында ең бұйы күреш бойынша Жүмкүрет чемпионаты кечті, ғалиплер автомобиль ве пара мукафатлары ile тақдырленділер. Видели все, сколько залов уже было построено, и сколько он помогает, и выезды на соревнования, премии такие были для Куреша. Такого еще, по-моему, в России не было, что он сумел сделать. Поэтому мы предложили ему быть президентом федерации. В этом году, 19 декабря, будет 10 лет, как наша Крымская национальная федерация, значит, по Куреш. И у нас очень большие достижения как в мире, значит, так и на международных этих. У нас 6 мастеров спорта России. У нас есть чемпион мира, значит, по борьбе куреш. Русия Милли Күреші бойынша чемпионат Қырымда да өткерілмесі мүмкін. Шымды бұл суал музыкеретілді Қырым 44 регионындан бірі сайлам. Жүмкүрет азыр ве бойле севеді ярышны кечіріп олажақ. Руслан Бальбек қайдетті ки бірінші невбете Милли Күреш умум Русия спорт чешлерінің реестріне кірмесі эсас вазифе. Событие, конечно же, всероссийского масштаба соревнования, которое планируется в 2019 году. Уверен, что мы проведем на достойном уровне. Планирую уже после сегодняшних решений встретиться с главой республики, доложить ему. Надеюсь на всестороннюю поддержку. И данное событие будет не только призвано популяризировать национальную борьбу Куреш, но и дать импульс в целом развитию спорта, борьбы. Федераль мақсатлы программаның амелге кечірілігі бойынша Қырым қачырылған вақытны еріне кетіре кетшат тезлешті ве бұсені кечкен елға бақында муафақиетлі олмақ керек. Бұқта Қырымның вице-премьер-назирі Виталина Хлопин хабер етті. Кечкен сене ФЦП тек 87 файзға амелге кечірілген еді, 6 миллиард рубле масраф етілмеген қалды. Елінің башында енді 56 объект эксплуатацияға көрсетілді. Из них 40 ФАПов и амбулаторий. Вот остальные объекты это линейные, это инженерные объекты. В принципе, тот темп, который у нас, в общем-то, сейчас получили строители, он говорит о том, что наши результаты будут, в общем-то, гораздо лучше, чем результаты прошлого года. Вот. Мало того, сейчас уже открылось полностью бюджетное финансирование. Там были сложности с заключением контрактов, с подписанием соглашений. Сейчас бюджетное финансирование полностью открылось. Вот. Сейчас деньги есть на все объекты. Бұл сене Қырымда федераль мақсатлы программа амелге кечірілуіне 75 миллиард рубле масраф етілежек, малия айрылуы кележек екі сене девамында артырылажақ. О 100 миллиард рубледен зәде олажақ. Бұқта Русия Федерациясы Ихтисадин Кишаф Назирның мовина Сергей Назаров хабер етті. Наиболее, наверное, сложные объекты по деньгам и по объемам – это объект Ялтинский тоннельный водовод и Симферопольский коллектор. Они по деньгам емкие, пока нет проекта как такового, нормативные сроки у них там достаточно длительные. Сейчас нам надо оценить вообще набор этих объектов, которые являются такими критичными с точки зрения сроков исполнения. И, соответственно, будем принимать решение, как реализовывать эти объекты за рамками 2020 года. Стрелковая районында рухсетсіз алынған топрақ меселесі да бір айле құруджи шirketінің шартларына разы олды. Кераға тұтылған квартирада яшаған Абибулаевлар 8 ел девамында бұйық ев құрып, анда оз бұйық айлесі ile яшамаға арзу етеділер. Чересізліктен олар шымды қойылған шартларға разы олдылар. Человек получил материальную помощь в размере 2,2 миллиона рублей за прошедшую неделю. 10 человек. Тех, кому мы ранее делали оценку понесенных затрат на строительство построек, согласились самостоятельно их разобрать. Ну и, в общем-то, это вопрос ближайшего будущего, то есть с нашим участием. Могу добавить, что, естественно, мы не возражаем, если человек хочет сам разобрать свою постройку, вывести стройматериалы, возможно, они ему пригодятся при строительстве где-то еще.
Қырым көпірінде акустик экранлар ерлештіріле, олар яңы елда машиналар қатына башлаған сон сез шаматаны эксілтмеге ярдым етечек. Бұ 3-6 метрлік yüksекlikте панеллер, оларны Керич боғазына яқын дамарталарда ерлештірелер. Яқын ерлешкен районларының сәкинлерінің ве айванларны тереклерде қорчалайжақ. Оларны мақсус схема бойынша сачажақлар. Бұ акустик қалқанның умуми мейданлығы 25.000 квадрат метрден зиядедір. Қатырлатамыз әвелері көпірге яқын ерлешкен evлерде ескі пенжерелер мақсус давуш кечірмеген яңа пенжерелерге деңіштірілді. О вақыт 2000-ден зияде пенжере деңіштірілді. Эшреф Шемизаде адына 42 санлы мектептің территориясында 25 фидан сачылды. Қырым қараманлары, яғни герои Крыма серлевалы жемиет әрекетінің азалары талебелерінен берабер Улы Ватан женгі қараманларының аллеясыны яраттылар. Әрекетінің ел башчысы тариф етті. Аллеядан ғайра бұ ерде қараманларының адлары ве қысқа же биографиялары язылған стелланы тіклемек планлаштырыла. Это делается для того, чтобы дети помнили наших героев. Это прежде всего патриотическое воспитание, потому что мы все должны знать, что у героя нет национальности. Это ориентир для нашего Крыма. Эти люди, они есть символ Крыма, да? Поэтому мы должны помнить их имена и нести их имена всегда и во все поколения. Мектеп мудирі айтқанына көре бөлі акциялар тәлебелерде ватан перверлік ве өз халқының қарамаларымен ғұрурланмақ дойғыларыны доғырты жақ. Благодаря данным акциям и такого рода акциям наши дети будут помнить наших героев, всегда равняться на наших героев и стараться быть еще лучше, проявлять свое воспитание и быть полезными нашему Крыму, нашей земле. Шымдылық бұл әпсі мәлімат саат 21:30-да есе келжек хаберлер информацион программасына Нариман Тарсинова еле қачырманыз. Көршмек үзіре сағылтен қалыңыз.